नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज डिसेम्बर 31 तारिख बुधवार। आज दिन भरी अनेक बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आसे। महिला मानक सुभद्रा योजना रे मिला 10,000 टंका। यह सहित नुआ नियम आसी। नुआ वर्ष पर भोजी करने को जाऊे जानतु नुआ नियम। अन्यपटे राज्य सरकार किसी नुआ योजना आसी। तेज आसतु आज सकाळ आसी 20टी बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। नंबर 1 नुआ वर्ष रे राति अनिद्रा हेबे नाही महाप्रभु। नुआ वर्ष रे पुरी को जाउथिले आपण प्रभुंक दर्शन करि परिबे मात्र टाइम अनुसार। नुआ वर्ष रे राति अनिद्रा हेबे नाही महाबाहु। 3 घंटा मात्र सोइबे महाप्रभु। राति 11 रु राति 2टा पर्यंत दर्शन बंद करने को निष्पत्ति होईची। नुआ वर्ष रे आउ राति अनिद्रा हेबेनी। तेबे इंग्राजी नववर्ष भिड़ को दृष्टि रखी एपरि निष्पत्ति निया जाईची। अन्यपटे भक्त माने सिंह द्वार देई प्रवेश करिवे, अन्य 3 द्वार देई प्रस्थान करिवे। श्रृंखलित दर्शन पाई मार्केट छक ठारू करा जाइछि बैरिकेड व्यवस्था। श्रीमंदिर रे भिड़ को दृष्टि रखी पुरी एवं पुरीर बेलाभूमि आदि समस्त स्थान रे भक्त मानक पाई एम्बुलेंस रेडी अछि चिकित्सा पाई। नंबर 2 पिकनिक जाउथिले जानि रखंतु नुआ नियम जारी होईछि। पिकनिक पाई वाणिज्य एवं परिवहन विभाग पक्षरु मार्गदर्शिका जारी करा जाइछि। वाणिज्य एवं परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेनाଙ୍କ निर्देश क्रमे पिकनिक ऋतु रे हेउथिबा दुर्घटना कमाइबाकू मार्गदर्शिका कठोर पालन कराजिबो बोली निष्पत्ति होईचे। समस्त आरटीओ एवं एआरटीओ को राज्य परिवहन प्राधिकरण पक्षरु निर्देशनामा जारी करा जाइचे। मुख्यतः एनफोर्समेंट को कड़ाकड़ी करबाकू गुरुत्व दिया जाइचे। मद पी गाड़ी चलाइबा एवं दुर्घटना कमाइबाकू निष्पत्ति निया जाइचे। पिकनिक जाउथिबा समस्त गाड़ीर डॉक्यूमेंट रहिबा जरूरी। छात्र छात्रींक पाई स्कूल र शिक्षक कॉलेज र अध्यापक मध्य गाड़ी रे रहिबे। पर्यटन विभाग पक्षरु पार्किंग यह सहित साइजन एवं यात्रींक संख्या रेकर्ड कराजिबो। रास्ता निर्माणकारी संस्था आवश्यक रास्ता मरामती करिवे। यह सहित द्रुतगति ओभरलोडिंग हेलमेट सीट बेल्ट न पिंधिबा समस्त सुरक्षा को दृष्टि रखी फाइन अधिक कटाजिबो। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई हेले पाखरे संबळ नाही। तेबे व्यस्त हुंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारू नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल, जहाकु नै आपण सहज रे आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु। नंबर 3 सीएमओ रे पालन हेबनी इंग्राजी नववर्षर उत्सव। इंग्राजी नववर्ष 2026 पई मान्यवर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी समस्त को हार्दिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन जणाइचंती। एही दिनटी सरकारी कार्य दिवस रहुथिबारु मुख्यमंत्री कार्यालय एक साधारण कार्य दिवस भाव चलिबो। तेबे मुख्यमंत्री को किंबा मुख्यमंत्री कार्यालय अधिकारी को इंग्राजी नववर्षर शुभेच्छा अभिनंदन जणाइबाकू केही व्यक्तिगत भावरे न आसिबाकू अनुरोध करिसंती मुख्यमंत्री। एही दिन सरकारी कार्य दिवस थिबारु समस्त राज्य सरकार कार्यालय रे नियमित कार्य जारी रहिबो। नंबर 4 हाईकोर्ट गले अर्पिता चौधरी। कंठशिल्पी ह्यूमान सागरंक मृत्यु मामला अर्पिता चौधरी पई बढ़िला कि अड़ुआ। कंठशिल्पी अर्पिता चौधरी हाईकोर्ट द्वारस्थ होइचंती। संगीत निर्देशक सोमेश शतपथी सहित आगुआ जमीन आवेदन करिसंती अर्पिता। संभाव्य गिरफ्तारी को एड़ाइबाकू आगुआ जमीन आवेदन करिथिबा चर्चा हेउची। ह्यूमान सागरंक मां शेफाली सुनांक एतला परे उच्च अदालत द्वारस्थ होइचंती विवादीय कंठशिल्पी। तेबे पूर्वरु शेफाली सुना कटक मरकतनगर थाना रे पुओ मृत्यु को नहीं 9 जनक नाँ रे संगीन अभियोग करथिले। एतला आधार रे कमिशनरेट रेड पुलिस पक्षरु मामला रे खोलताड़ करा जाउची। नंबर 5 पुरीर समस्त ऑफिसर मानकर छुट्टी बातिल। जनवरी 4 तारिख पर्यंत पुरीर समस्त ऑफिसर मानकर छुट्टी को बातिल करा जाइछि। जिलापाल एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय पक्षरु जारी हैला चिट्ठी। इंग्राजी नववर्ष भिड़ को दृष्टि रखी भक्त मानकर सुरक्षा को नजर रखी समस्त सरकारी कर्मचारी छुट्टी बातिल करिसंती जिलापाल। तेबे नुआ वर्ष रे व्यापक सुरक्षा बलय रहिबो पुरी श्रीमंदिर। लक्षाधिक श्रद्धालु पर्यटक आगमन हेबो। पुलिस पक्षरु एथिपाई व्यापक प्रस्तुति करा जाइछि। श्रीमंदिर भितरे 152टी सीसीटीवी, बाहर 192टी सीसीटीवी लागिछि।
ନମ୍ବର 6 ବାଇକ୍ ଚାଳକମାନେ ସାବଧାନ, ଏଣିକି 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଚାଲାଣ କଟିବ। ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିଲେ ଏବେ କଟିବ ମୋଟା ଅଙ୍କର 2000 ଟଙ୍କା ଚାଲାଣ। ମୋଟରସାଇକେଲ ଏବଂ ସ୍କୁଟର ଚାଳକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଏଣିକି ଚାଲାଣ ତ ଅଛି, ହେଲେ ଏବେ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିୟମ ପାଳନ କରାଯିବ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ 1000ରୁ 2000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯିବ। ଅନେକ ଚାଳକ ଚାଲାଣ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର ସେଫ୍ଟି ବେଲ୍ଟ ନାହିଁ କିମ୍ବା କାଚ ନାହିଁ। ତେବେ ଏଭଳି ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କହି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଫାଇନ୍ କଟାଯିବ। ଯଦି ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରାପ୍ ଖୋଲା ରହିବ କିମ୍ବା ଠିକ୍ସେ ନ ଲଗାଯିବ 1000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଲାଗିବ। ଏଥିପାଇଁ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିୟମ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 7 ବରଗଡ଼ ପାଇଁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ମୁକ୍ତାକାଶ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ ଗତକାଲି ସପ୍ତମ ଦିନରେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ କଂସ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପଚାରିଥିଲେ ମଥୁରା ନଗରୀର ବିକାଶ ପାଇଁ କି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ବରଗଡ଼ର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆଜି ସମୁଦାୟ 1362 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ବିନିଯୋଗରେ 123ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ 380 କୋଟି ଟଙ୍କାର 4ଟି ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ରେ ଗତକାଲି 980 କୋଟି 85 ଲକ୍ଷ ବିନିଯୋଗରେ ସମୁଦାୟ 58ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ମଥୁରା ନଗରୀର 614 ଜଣ ମାଆମାନଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ସହାୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ବରଗଡ଼ର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ହାଟପଦାଠାରେ ଏକ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ବିକାଶ କରାଯିବ। 65 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗରେ ବରଗଡ଼ ସହରରେ ଏକ ଅଟଳ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 8 ଜାନୁଆରୀ 4ରେ ହେବ ପଥ ଉତ୍ସବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ BMC ପକ୍ଷରୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଜାନୁଆରୀ 4 ତାରିଖରୁ ଚଳିତ ସିଜନର ପ୍ରଥମ ଥର ଭାବରେ ପଥ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି BMC ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଉତ୍ସବ ଜନପଥ, ମାଷ୍ଟ୍ରି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଏବଂ ରାମ ମନ୍ଦିର ଛକ ମଧ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ସକାଳ 6ଟାରୁ ପଥ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହେବା ନେଇ BMC ପକ୍ଷରୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 9 11 ବିଭାଗରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି। ଆଶାୟୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ବାଣ୍ଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ପ୍ରାୟ 11 ବିଭାଗ 1543 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଅଡିଟୋରିୟମ ହଲରେ ହୋଇଥିବା ଓରିଏଣ୍ଟସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ ଚୟନ ହୋଇଥିବା ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ, ରାଜସ୍ୱ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବିଭାଗ, ଅର୍ଥ ବିଭାଗ, ଶ୍ରମ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ରାଜ୍ୟ ବୀମା ନିଗମ ବିଭାଗ, ସମବାୟ ବିଭାଗ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ, ଏହା ସହିତ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ବିଭାଗ, ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 1543 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 10 ପୁରୀରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା। ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ସମାଗମ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 31, ଜାନୁଆରୀ 1, 2 ଦିନ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଥିବାରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ କଟକଣା ଜାରି ହୋଇଛି। 31 ତାରିଖ ସହରରେ ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ ମାର୍କେଟ ଛକଠାରୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୋ ଭେହିକଲ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ମେଡିକାଲ ଛକଠାରୁ ସୁଭାଷ ବୋଷ ଛକ, ସୁଭାଷ ବୋଷ ଛକଠାରୁ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଳାଭୂମିକୁ 4 ଚକିଆ ଯାନ ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜାଗାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳ। ନମ୍ବର 11 ନୂଆପଡ଼ା ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ 36 ଜଣ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 14 ଜଣ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟମାନେ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଦାବି କରୁଥିଲେ। 2023ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ୍ୟାଡର ପୁନର୍ଗଠନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ। ଏବେ 10 ତାରିଖରେ ପଦୋନ୍ନତିକୁ ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ
ପାଇବା ପରେ ଏବେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 12 ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଅସହ୍ୟ ଶୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରବଳ କୁହୁଡ଼ି, ହାତ କାଲୁଆ କରି ଦେଉଛେ ଥଣ୍ଡା ପବନ, ପଦାକୁ ବାହାରିଲେ ଦେହ ଥରାଇ ଦେଉଛି। ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ଅସମ୍ଭାଳ ଶୀତ ହେଉଛି। ତେବେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଅସହ୍ୟ ଶୀତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କଟକ, ପୁରୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ପୁରୀରେ ମଧ୍ୟ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। ନମ୍ବର 13 ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ କୋଟିପତି ତହସିଲଦାର, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ପଣ୍ଡାବାବୁ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲାରେ ବାରଙ୍ଗ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରିଛି। ଏକକାଳୀନ 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଠାବ ହୋଇଛି ବାବୁଙ୍କର ବହୁତ ଅଟ୍ଟାଳିକା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବରଗଡ଼ ବ୍ରିଡ୍ କଲୋନୀରେ 2ଟି 3 ମହଲା କୋଠା, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ମଧ୍ୟ 2ଟି 2 ମହଲା କୋଠା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କ ଘରୁ ରେଡ୍ ସମୟରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 14 ବଢ଼ିଲା ମଦର ଦାମ, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ପାର୍ଟି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି ମଦ। ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦାରେ ଥିବା ବିଦେଶୀ ମଦର ଦାମ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ସୋମବାର ଠାରୁ ନୂଆ ଦାମରେ ମିଳୁଛି ମଦ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଡିପୋରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ମଦ ମାର୍କେଟକୁ ନ ଛାଡ଼ି ଦର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ନିଜେ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଡିମାଣ୍ଡରେ ଥିବା ଫରେନ୍ ଲିକର ଓଲ୍ଡ ମଙ୍କ 750 ml ବୋତଲ ପିଛା 20 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। 375 ml ଏବଂ 180 ml ବୋତଲ ପିଛା 10 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମଦର ଦାମ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ନମ୍ବର 15 ରେଲୱେ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଟ୍ରେନ୍ ବିଳମ୍ବିତ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ଶତାବ୍ଦୀ, ରାଜଧାନୀ, ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି। ଟ୍ରେନ୍ ବିଳମ୍ବ ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସର୍ବାଧିକ କଷ୍ଟ ସହୁଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ। ତେବେ ଏବେ ରେଲୱେ ପକ୍ଷରୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି ମେନୁ। ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୋହା, ରାଜମା ଭାତ, ଛୋଲେ ଭାତ ଆଦି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ନମ୍ବର 16 ମହଙ୍ଗା ହେବ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର, ଦେଶରେ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଅର୍ଥାତ୍ ଏଲ୍ପିଜିରେ ମିଳୁଥିବା ସବସିଡିର ଗଣିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗତ ମାସ ସରକାରୀ ତୈଳ କମ୍ପାନୀମାନେ ଆମେରିକା ରପ୍ତାନିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ମାସିକ ସପ୍ଲାଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଲ୍ପିଜି ସବସିଡି ଫର୍ମୁଲାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖ ପାଖରୁ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରରେ ଏଲ୍ପିଜି ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନମ୍ବର 17 ଆଜି ସାରନ୍ତୁ ସମସ୍ତ କାମ, କାଲିଠାରୁ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଦେଶରେ। ଯଦି ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ହେଉଛି ଶେଷ ତାରିଖ। କାଲିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ୟାନ୍ କାର୍ଡ଼ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି ଆପଣ 2025 ପାଇଁ ଆୟକର ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିନାହାନ୍ତି ଡିସେମ୍ବର 31 ହେଉଛି ଶେଷ ତାରିଖ। ରାସନ କାର୍ଡ଼ KYC ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ହେଉଛି ଶେଷ ତାରିଖ। ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ KYC ରାସନ କାର୍ଡ଼ର। ଅନ୍ୟପଟେ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଫସଲ ବୀମା ପାଇଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଶେଷ ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବର 31 ତାରିଖ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଆଜି ସରୁଛି। କାଲିଠାରୁ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ସାରନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପୁରୁଣା କାମ। ନମ୍ବର 18 ମନ୍ଦିରକୁ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦାନ କଲେ ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀ। ଅମ୍ବାନୀ ପରିବାର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସବୁ ପୂଜା ପର୍ବରେ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଶିରିଡ଼ି ସାଇ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଅନନ୍ତ ସାଇବାବାଙ୍କ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ସହିତ ପୂଜା କରିଥିଲେ, ଆରତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ମନ୍ଦିରକୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି 5 କୋଟି। ନମ୍ବର 19 2026ରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ସରକାର, କହିଲେ ଶାହା। 2026ରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କରିବ। ଆଉ ସରକାର ହେଲା ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ବାହାର କରାଯିବ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଗସ୍ତରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଏଭଳି ବୟାନ ଗତକାଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସିଧା ଟିଏମ୍ସି ସରକାର ଉପରେ ଶାହା ହମଲା କରିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ବାଜି ମାରିବ ବୋଲି ଶାହା ଦମ୍ଭୋକ୍ତି ଦେଖାଇଛନ୍ତି।